అంటే అప్పుడు పేషెంట్ కి సంబంధం ఏముంది? వాట్ డస్ ఇట్ మ్యాటర్? ఆయన పని అయిపోతే చాలు కదా. కాదు కదా సార్, ఇప్పుడు లాస్ అవుతున్నాడు కదా సార్, అతనికి కవరేజ్ 2 lakhs ఉంది అనుకోండి, కవరేజ్ 2 lakhs ఉంది అనుకోండి సార్. యాక్చువల్గా క్యాష్ ఫ్లో చేసుకుంటే 30,000 అయిపోతుంది, టీపీఏకి వస్తేనేమో 80,000 అవుతుంది. అతను నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఎప్పుడు ఇంజ్యూర్ అవుతాడో, ఎప్పుడు సర్జరీకి వెళ్తాడో, కాంప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ మినిట్ ఏమవుతుందో తెలియదు సార్. రీఇంట్యుబేషన్స్ విత్ ఇన్ 1 hour అయిపోతాయి. పేషెంట్ ఐసీయూకి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ జనరల్ వార్డ్కి వచ్చి మళ్ళీ ఐసీయూకి రీఇంట్యుబేషన్కి వెళ్ళిపోతారు సార్. అప్పుడు మళ్ళీ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, లాస్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. Praveen, you want to add something? Yes. So my experience with TPA, sir, TPA people are like, sir, there is a category. For example, if you take renal transplantation as an example, sir, renal transplantation can be done at a cost of 5 lakhs. The 5 lakhs or 7 lakhs amount will be given by you by the Max Bupa insurance company. And if the same transplantation can be done at a cost of 1.2 lakhs by the employee state insurance, and again the same kidney transplantation will be done at a cost of 1.8 lakhs by our Aragistri schemes. So the third party administrator actually looks at the kind of premium you are paying. So I mean nowadays everything is coded, sir. Like for every disease, we don't talk a disease, we talk as a code. What is the code for this disease? What is the code for this thing? So when you are applying a code, the treatment is completely protocolized. So it goes according to the protocol. You have to spend accordingly. If it goes beyond, then only you have to pay out of your pocket. This is my experience, sir. Sir, what do you think about IRDA? How is it involved in all these things? Will sir will check how these things happen? Some things like what Manoj was saying. IRDA, does it have any say in the matter? Sir, IRDA regulations, I don't know, sir. Actually, government sector lo aithe manaki Aragistri trust body undi. Aragistri trust body lo CEO, JEO, there is a state hierarchy as well as district hierarchy undi. So IRDA anedi regulation body undi, sir. It is located in Delhi, I think so. It is moved from Delhi to Hyderabad in 2005. So IRDA monitoring regulations అనేది స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటాయి సార్. ఎక్కడైనా కానీ regulations. We have pollution control board regulations and we have allopathy private license. Every hospital should have the allopathy private license. If you have ultrasound, we should take the PCPADT license. If you have pharmacy, you should take the pharmacy license. If you have maintain the spirit in our hospital, you should take the spirit license from the excise office. They are taking, sir, but no. If you have X-ray plant, we should follow the AERP guidelines in the hospital. They are getting certificates. They are getting licenses. How they are getting, I don't know, sir. All are getting licenses, but they are not following the regulations in the hospitals. Is there a link with NABH and insurance? Sir, if they have NABH accreditation for the hospital, they are getting more tariffs compared to the other tariff. They are getting more tariff, more budget, more funding, like 15%, 20%. నార్మల్గా NABH లేని హాస్పిటల్ కన్నా మనకి NABH accreditation, JC accreditation, other accreditations ఉన్న హాస్పిటల్స్కి దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ సార్. లైక్ గవర్నమెంట్ లో కూడా ఎన్కాస్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ కూడా అదర్ స్టేట్స్ లో సార్, మన స్టేట్ లో అయితే ఆరోగ్యశ్రీ ఫండింగ్ ఎన్కాస్ ఉన్న హాస్పిటల్ కి వేరేగా లేదు సార్. బట్ అదర్ స్టేట్స్ లో మనకి NQS, నేషనల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్, పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ కి అయితే లైసెన్స్ మన సర్టిఫికేట్ ఉందో ఆ హాస్పిటల్స్ కి మనకి మోర్ టారిఫ్, లైక్ 10%, 15% అనేది కూడా మోర్ టారిఫ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ స్టాండర్డ్స్ అనే NABH ఆర్ ఎన్క్వాస్ స్టాండర్డ్స్ అనేది కూడా సర్టిఫికేషన్ సార్. లైక్ అందరికీ తెలిసిందే, NABH సర్టిఫికేషన్ ఉండాలంటే మనకి 10 chapters, 100 స్టాండర్డ్స్, 600 ఆబ్జెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, ఎవ్రీ మంత్ కూడా KPI రెగ్యులర్ గా క్యాప్చర్ చేయడము. సో KPI మీద డేటా కలెక్షన్, దెన్ కరెక్టివ్ యాక్షన్, ప్రివెంటివ్ యాక్షన్, బెంచ్ మార్కింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో సార్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్. బట్ ఐ థింక్ సో నో వన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్. క్వాలిటీ ఈస్ ద కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటాం సార్. జనరల్ గా క్వాలిటీ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఎబిలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ టు సాటిస్ఫై ద కస్టమర్ నీడ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎలా అయిపోయిందంటే సార్, NABH కానీ చేసే అక్రిడిటేషన్ అంతా కూడా మోర్ ఓవర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కన్నా కానీ SSR సాటిస్ఫాక్షన్. ఎవరైతే SSR వస్తారో SSR ని మేనేజ్ చేస్తాము, లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదన్నా మేనేజ్ చేస్తాము. బట్ అని మేనేజ్ చేద్దాం అనే దానికన్నా కానీ ఒక ప్యాషనేట్ గా కస్టమర్ సేఫ్టీ, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, కస్టమర్ సాటిస్ఫై చేయాలి అనేది లేదు సార్.
బట్ మనం ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీలో తీసుకున్నా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్స్ లో అన్నింటిలో కూడా మనకి ఆరోగ్య మిత్ర అనే ఉంది సార్. వాళ్ళ జేడీ అనేది క్లియర్ గా డిజైన్ చేసి ఉంది సార్. జేడీ అంటే ఆరోగ్య మిత్ర రోల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ హాస్పిటల్లో ఆరోగ్య మిత్ర దే హ్యావ్ టు మానిటర్ ద థింగ్స్ సార్. అంటే లైక్ శానిటేషన్, పేషెంట్ సేఫ్టీ మెజర్స్, రూమ్ టారిఫ్ రెగ్యులరైజేషన్ కానీ, సో లెంత్ ఆఫ్ స్టే, యాంటీబయాటిక్ పాలసీ, సో ఇలాగా వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ దగ్గర నుంచి సార్ వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్, ఫుడ్, అలాగే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు మానిటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. ఎక్కడ కూడా పేషెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవ్రీడే కూడా మీరు అన్నట్టు లైక్ స్కేల్ మీద పేషెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నా కానీ డేటా కలెక్ట్ చేసిన దాని మీద ఎనాలిసిస్, దాని మీద కరెక్టివ్ యాక్షన్, ప్రివెంటివ్ యాక్షన్, రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫికేషన్, సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ జరగట్లేదు సార్. పేషెంట్ కూడా అవేర్నెస్ లేదు. మోరోవర్ ఏంటంటే సార్ ఆరోగ్యశ్రీకి వెళ్తున్నారు, ఆరోగ్యశ్రీలో సర్జరీ చేస్తున్నారు. బట్ ఆరోగ్యశ్రీ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఏ కండిషన్ కవర్ అవుతుంది, ఆ కండిషన్ కింద టారిఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, లెంత్ ఆఫ్ స్టే ఎంత ఉండాలి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వాడతారు, సో ఈ ప్యాకేజ్ అనేది కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసలేదు సార్. ఎవరికి కూడా మెడిసిన్స్ కి ఎంత ప్యాకేజ్ ఉంది, ఫుడ్ కి ఎంత ప్యాకేజ్ ఉంది, రూమ్ ఈ రూమ్ మీకు కవర్ అవుతుంది, లెంత్ ఆఫ్ స్టే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఈ సర్జన్ సర్జరీ చేస్తారు, సో అంటే జనరల్ సర్జరీ కింద సర్జరీ జరుగుతుందా, ఆర్థో కింద జరుగుతుందా, లేదా సూపర్ స్పెషాలిటీ సర్జరీస్ ఉన్నాయి సార్. లైక్ యూరాలజీ కేసెస్ అని కూడా కొన్ని జనరల్ సర్జరీలో కవర్ అవుతున్నాయి. జనరల్ సర్జరీ ఆపరేట్ చేస్తుంటారు సార్. సో ఇలా మనం చూసుకున్నట్టయితే పేషెంట్ అవేర్నెస్ అనేది దీని మీద చాలా వరకు తక్కువగా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద డిస్కషన్ టిల్ నౌ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, ఆడియన్స్? Any questions you have about we talked about Aragya? Yes. Sir, based on these schemes, all the schemes are there, different stages. According to the B.R. Ambedkar has told that every person need an health. So that health, the government has taken the provisions. Central government has taken that some PM yes or something scheme is there, but nobody has no awareness about that. But taking that every general people or middle class people, if we take that every person has insurance, a equal range of insurance, and hospital will take that if you had every person had an insurance, so claiming will be taking this average of 25 lakhs. If we take in that, if you go to the any hospitals, they will claim about that. We not take any risk about that. We taking the insurance is a mandatory or something. Taking the government is గవర్నమెంటే మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేసేటట్టు గవర్నమెంటే స్కీమ్స్ పెట్టి గవర్నమెంట్ పీపుల్స్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. అదే మనకి హెల్త్ గా వాడొచ్చు కదా. అట్లా వాడకుండా మనకి ఇన్సూరెన్స్ అనేది పర్టికులర్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి ఒక అడ్వాంటేజెస్ అవటం కాకుండా ప్రతి పర్సన్ కి ఈక్వల్ గా వెళ్ళేటట్టు గవర్నమెంట్ కి మనం సజెస్ట్ చేసే పాలసీస్ ఏమంటాయి? ఇప్పుడు I'll give it to Mr. Praveen, but remember we are talking about private health insurance, which deals with private hospitals and private bodies, and government usually works through private and public, right? So I don't think Aragasri is given to private. So there are two different entities. Private insurance anedi, when people pay insurance, they don't really come under the other programs. Government social insurance annitiki cover అయిపోతుంది. Anyway, I'll ask Praveen to. Thank you, sir. See, actually, if you see the scenario of insurance, it is given to different slab of people. If your income is less than 2 lakhs per annum, you comes under employee state insurance coverage. Employee state insurance coverage, you will get all medical treatment facilities across the India. So in your location also it is available. So that comes under those unorganized sectors, those whose income is less than 2 lakhs per annum. And if those employees whose income is less than or above 5 lakhs, these people are not covered under ESI because their level of income is more. So as per the latest budget released by our Nirmala Sitharaman, Honorable Finance Minister of India, so the new slab is 7 lakhs. 7 lakhs, if you have 7 lakhs income per annum, you need not to pay the income tax. So which means, before this income tax guidelines,
If you are paying income tax, you are not eligible to avail ESI scheme, and also you are not eligible to avail Arogyasri scheme. Arogyasri scheme, who will be eligible for this? All below poverty line people, especially those with white ration card. So you don't have a ration card, you don't have a ESI policy. Then, as your income is more, now it is your situation to opt a private insurance, because government is not in a situation to give you insurance as you are earning more, because you are a taxpayer. Hence, you have to take a private insurance because you comes under above poverty line personality, and you are seeking some creamy kind of treatment part and premium treatment services. You have to go for a private insurance. This is the existing scenario. I understand your intention. As you said, when government is collecting money in different forms from us, why can't government applies a uniform policy in India? So, as you are very young to understand our Indian politics and economy, it takes a little time. You should understand how our Indian system is working. Because guys, you are not here, all 100 people are not here to do hospital administrator job. You can also opt civil service. You can be a civil servant. You have to improve excellence. You have to improve your opportunities. You can go to civil services also. There is an excellent library. There is all Indian democracy books are there. Indian penal code books are there to understand the system, because you are wasting lot of time other than your education period. Because in your point of time, you are enjoying your education period. From our time, we've been past your, we passed your stage. Now we are feeling, why did we waste all our time? We could have utilized that wonderful library which is available in you. If we would have understand this scenario, we would be something else. Now, if you understand why Adani Group is making this many, that big company, why Heisenberg company is collapsing all Adani shares, what is happening with it? Why Adani Capital in place? Why we are being in Andhra Pradesh, our gas is being taken by Reliance India. That Reliance person is not giving anything to Andhra Pradesh. Why it is happening? There are limitations. We have to understand the systems. It's not about Adani. సో యాక్చువల్గా అది క్వశ్చనే సార్. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే సార్, బ్రదర్ అడిగింది కూడా మంచి క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ తీసుకున్నా సార్. కార్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులర్గా ప్రీమియం ఎప్పుడు కట్టాలి అనేది రిమైండర్ వస్తుంది. హౌస్ తీసుకున్నా సార్. హౌస్లో లోన్ తీసుకున్నప్పుడే లోన్ మ్యాండేటరీ చేశారు. హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా మ్యాండేటరీ చేయండి. బట్ ఇప్పుడు వరకు కూడా నాకు ఫోన్ రాలేదు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి అని. బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు ప్రీమియం కట్టాలి అనేది రిమైండర్ ఉంటుంది సార్ రెగ్యులర్గా కూడా. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. బట్ హెల్త్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. బట్ హెల్త్కి మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి అని ఏ కంపెనీ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా ఫోన్ రాలేదు సార్. సార్ బైక్ తీసుకుంటేనే, కార్ తీసుకుంటేనే, హౌస్ తీసుకుంటేనే, ఎవ్రీ కార్ కి, ఎవ్రీ హౌస్ కి, ఎవ్రీ బైక్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంది సార్. బట్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఇన్సూరెన్స్ లేదు కదా సార్. వన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అదే సార్. డాక్యుమెంటేషన్ వైజ్ దే డోంట్ నో, వాళ్ళకి తెలియదు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఎంత ఫాస్ట్గా అప్రూవల్ వస్తుంది, ప్రీ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి, పోస్ట్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి, సర్జరీస్కి ఎంత అవుతుంది, ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి, కార్డ్స్ ఏంటి, ఏమేమి క్యారీ చేయాలి, డాక్యుమెంట్స్, లీగల్ అడ్వైజర్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకోవాలనేది తెలియదు సార్. ఇన్సూరెన్స్ చేసేవాళ్ళు సార్ ఎవరైతే వాళ్ళు ట్రాన్స్పరెంట్గా పర్టికులర్గా మీకు ఇంత కోపేమెంట్ ఉంటుంది, ఇంత ప్రీమియం ఉంటుంది, ఒక 1% యాడ్ చేసుకుంటే లైఫ్ కవరేజ్ ఉంటుందని ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వాళ్ళు ముందే చెప్తే దే కెన్ అడ్జస్ట్ సార్. యాక్చువల్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. 4,000 కడుతున్నాను కదా, 1,000లో ఏముంది కట్టకపోవటం, కట్టేసి ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు. తక్కువ ప్రీమియంతో తీసుకుంటే తొందరగా వస్తారు సార్. ఇప్పుడు నా సాలరీ 15,000 సార్. నాకు 5,000 ప్రీమియం అంటే నేను కట్టాను సార్ ఎవ్రీ మంత్. 1,500 ప్రీమియం అంటే ఐ కెన్ అఫోర్డ్ సార్. దట్ ఈస్ వై ఇవన్నీ చెప్తాను సార్. సో 1,500 ప్రీమియంకి లాక్ చేసి ముందు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్.
depends upon the third parties. It depends upon the companies. First 2 years కి ఏమి అప్లికబుల్ అవ్వచ్చు సార్. ఓన్లీ ఫీవర్స్ కి, కోల్డ్ కి, మెడికేషన్ మేనేజ్మెంట్ వాటికి మాత్రం అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్. ఆఫ్టర్ 2 years దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సర్జరీ. చెప్పరు సార్, అది కూడా చెప్పరు సార్. అప్పుడు IRDA regulations. IRDA regulations again 2004 amend అయ్యాయి. 2004 తర్వాత 2021లో they framed a new agency. సో IRDA regulations 2002లో ఉన్న హెల్త్ సినారియో ఇప్పుడున్న హెల్త్ సినారియో టోటలీ డిఫరెంట్. అండ్ కోడ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎథిక్స్ కూడా ఎప్పుడో ఫ్రేమ్ చేసింది, అది రెగ్యులర్గా అమెండ్ అవుతూ ఉంది సార్. 2004లో కూడా కోడ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎథిక్స్ అమెండ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ IRDA రెగ్యులేషన్స్ని యునైట్ చేస్తూ కొత్త బాడీ ఫామ్ అయింది సార్. సో దాట్ ఈజ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో NAIC, నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కమిషనర్స్, అండ్ NCOIL, ఇది ఒక యాక్ట్ అండ్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లెజిస్లేషన్ అని చెప్పేసి ఒకటి 2021లో జరిగినప్పుడు ఈ కొత్త బాడీస్ ఫామ్ చేసి కోడ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎథిక్స్ లో కూడా న్యూ రూల్స్ ని మొత్తం ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఇచ్చారు సార్. ఈజ్ అరౌండ్ 5 pages రూల్స్ ఉన్నవి. ఈ 5 pages రూల్స్ లో డిఫరెంట్ క్లాస్ ని అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా మనం కోడ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎథిక్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి దీన్ని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో కూడా అమెండ్ చేయాలని చెప్పేసి న్యూ ప్రపోజల్ వచ్చింది సార్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్. అగైన్ IRDA న్యూ రూల్స్ వచ్చేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ ఓల్డ్ గైడ్లైన్స్ ఓన్లీ. So, సార్ నాకు చెప్పినట్టుగా రిస్క్ అసెస్మెంట్. So there's a word called moral hazard. Moral hazard ante any idea what that is? Anyone remember what moral hazard is? Yeah. In health insurance. So the problem is with one is adverse selection, where people don't tell the truth to the insurance company and they get insurance even though they have a disease which can cause problems. They will hide the fact and take insurance. And that is always there, because after joining insurance they can say first 3 months or 6 months you will not be covered, after that you will be covered. 7th month you will say I have some heart problem or something else and then go for problem. You want to talk about this? Sure. Please identify yourself and introduce yourself. Sir, my name is Raj Kumar, MHA first year student. My question is Anil sir, Praveen sir, sorry. Sir, recently small issue sir, road accident, patient victim is dead sir. So post-mortem చేశారు. బట్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ మొత్తం కూడా ప్రొసీజర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే, తనకి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ప్రమాద బీమా 5 lakhs కూడా అప్లికేబుల్. దట్టు ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్రూవల్ అయింది. బట్ ఏమైందంటే ఎంక్వైరీకి వచ్చేటువంటి ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉంటారు కదా సార్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి, ఇన్వెస్టిగేటరు తను కాల్ చేసి జనరల్గా ఈజ్ సమ్ అమౌంట్, సో ఆస్కింగ్ ఫర్ మనీ. సో దెన్ షుడ్ వాట్ ఐ డూ? హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దట్ ఇష్యూ? Sure. So ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య బీమా is a బీమా which is available in Andhra Pradesh for all those road accidents. రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి మనం అది అప్లై చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ సిస్టమ్ మొత్తం కూడాను ఇట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. వైఎస్ఆర్ బీమా మన దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. వైఎస్ఆర్ బీమాకి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర గ్రీవెన్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పిన కండిషన్లోనే ఆ పేషెంట్కి మనం డెత్ సర్టిఫికేట్ టైంకి ఇవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. మేము డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాతే, అంటే ఆఫ్టర్ ఫోరెన్సిక్
పోస్ట్ మార్టం అయిపోయి ఇవన్నీ అయిపోయినాక మేము డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇది ఇష్యూ చేసే టైంలో విత్ ఇన్ 4 days మేము ఇష్యూ చేయకపోతే మాకు చాలా ప్రెజర్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఫీల్స్ ఈజ్ అ ప్రెస్టీజియస్ థింగ్, ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్, వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఉన్న స్కీమ్స్లో ఇది ఒక స్కీమ్ అనమాట. సో ఇలాంటి స్కీమ్లో కనుక ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తే కూడా మీరు స్ట్రైట్గా ప్రతి మండే కూడా స్పందన మీటింగ్ జరుగుతుంటుంది ప్రతి కలెక్టరేట్లో. స్పందనకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ కలెక్టర్ గారికి పెడితే ఆ డీటెయిల్స్ పెడితే ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. బట్ ఎన్ష్యూర్ మీరు ప్రూఫ్ ఉండాలి, ప్రూఫ్ ఉంటేనే వెళ్ళాలి, ఏం లేదు. యూ కెన్ గో స్ట్రైట్ అవే అండ్ యూ కెన్ పుట్ ద కంప్లైంట్, దే విల్ మేక్ ఎన్ ఎంక్వైరీ చేసి ఇమీడియట్ కరెక్షన్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్, యూ విల్ గెట్ ద జస్టిస్. ఇంకో క్వశ్చన్ సార్. సార్ వైఎస్ఆర్ హెల్త్ కేర్ ఆరోగ్య ట్రస్ట్ ల్యూకేమియా క్యాన్సర్ ఉంది కదా సార్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, సిఎంఎల్ సార్, క్రానిక్ మైండ్ ల్యూకేమియా, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలని మణిపాల్లో డాక్టర్ సార్ చెప్పారు. ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ లో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈజ్ అ హై అండ్ ప్రొసీజర్. అట్ ప్రెసెంట్ మన గవర్నమెంట్లో ఏపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందులో కూడా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవైలబుల్ లేదు. అందుకోసం మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ మహాత్మా గాంధీ, హోమీ బాబా క్యాన్సర్, టాటా క్యాన్సర్, అదేవిధంగా మణిపాల్ క్యాన్సర్, ఎన్ఆర్ఐ అండ్ ఈ హాస్పిటల్, అమెరికన్ ఆంకాలజీ, ఈ హాస్పిటల్స్ అన్నిటికి కూడాను దే అవైల్ చేసుకోవచ్చు. స్పెషల్గా సీఎం దగ్గర ఫైల్ రన్ అయింది. అండ్ తెలంగాణలో మనం ఎస్పెషల్లీ ఒమేగా హాస్పిటల్, నాట్ గుంటూరు ఒమేగా, తెలంగాణ ఒమేగాలో కూడా మనం ఈ ఇయర్ మొత్తం 18 ఫైల్స్ రన్ చేశారు. 18 ఫైల్స్ got అప్రూవ్డ్. ఒక్కొక్క ఫైల్ వాల్యూ వచ్చేసి అరౌండ్ ఇట్స్ 20 to 40 lakhs మధ్యలో బిల్ అయింది, ఇచ్చేసారు. సో వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కజిన్ బ్రదర్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంది, దే హ్యావ్ అ చారిటీ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చేశారంటే దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఇన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఎందుకు ఇది ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయకూడదని చెప్పేసి మన ఏపీ గవర్నమెంట్ దీని మీద ఇనిషియేషన్ తీసుకొని వెరీ రీసెంట్గా 120 crores అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ చేశారు. 120 crores ఆల్రెడీ జీవో పాస్ అయ్యి 1 month అవుతుంది. ఈ 120 crores అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్లో కూడాను మన దగ్గర ఇదే గుంటూరులో మీ దగ్గర నుంచి ఒక 2 kilometers దూరంలో ఉన్న వైవీసీ చిన్నకాం కానీ ఆంకాలజీ హాస్పిటల్ కూడాను 25 crores రెన్యువేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పటికీ మీరు చెప్పిన బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రాలేదు, బట్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ నియర్, దాని దగ్గరలో ఉన్నాము. మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. So one thing we need to understand is that there are high-end diseases like that. There are also children dying of malnutrition. A child has diarrhea, dehydration and is dying. Kada? Because the parents can't take them to a hospital in time. Hospital ki velna akkada treatment sariga undadu, right? Who pays for that? Ippudu oka Manipal hospital, any big hospital ki velte oka ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డైరియా విత్ డిహైడ్రేషన్ కూడా ఒక 10,000-15,000 20,000 అవుతుంది. వాళ్ళు కట్టలేరు కదా, రైట్? సో ద డిసీజ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టు బిగ్ అండ్ ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో వీ నీడ్ అ గుడ్ ఇన్సూరెన్స్ విచ్ కెన్ కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వెదర్ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కెన్ డూ ఇట్ or whether a government social insurance can do it అనేది it's a difficult decision. How do we cover everybody with all ways of overcoming these things, right? So what would an ideal health insurance be? As I said, transparency. Just sir, following the rules and regulations, it will be perfect. Every TP, transparency and following the that's it. Yes. సార్ యాక్చువల్గా రీసెంట్గా ఒక డిమార్ట్కి వెళ్ళాం సార్. డిమార్ట్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక పోస్టర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది సార్. ఆ పోస్టర్లో ఏముందంటే ఇఫ్ యూ కమ్ ఫర్ ద షాపింగ్ బై 9 o'clock యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ బిల్లింగ్ ఫర్ 10 minutes. ఇఫ్ యూ కమ్ ఫర్ ద షాపింగ్ బై 10 o'clock యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద 30 minutes. సో ఆ షాపింగ్ మాల్లోనే మీరు ఈ టైంకి వస్తే ఇంత టైం క్యూలో వెయిట్ చేయాలని క్లారిటీ ఇస్తుంటే హాస్పిటల్స్లో ఎన్రోల్ అవ్వడానికి, ప్రీ ఆథరైజ్ చేయడానికి, క్లైమ్ ప్రాసెసింగ్కి అనేది క్లారిటీ ఎక్కడా లేదు. సో అంటే సింపుల్ టూల్ ఉంది సార్, క్వాలిటీ టూల్స్లోనే ప్రాసెస్ మ్యాపింగ్ అనేది. మనం ఏ టైంకి వెళ్తే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెకండ్ స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్ టు సెకండ్ స్టెప్ ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు, ఈ క్లారిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఎక్కడా లేదు. సో హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే మెయిన్ ఎమర్జెన్సీ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో వెళ్ళారనుకోండి సార్, ఆరోగ్యశ్రీలు కవర్ అయినా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ ప్రీ ఆథరైజ్ చేయడానికి టైం లేదు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ చేయాలంటే మీకు ఆరోగ్యశ్రీ కవర్ అవుదనుకోవచ్చు. బట్ దాన్ని సిఎంసీ అప్రూవల్ తీసుకొని చేయొచ్చు అని అందరికీ తెలుసు సార్ హాస్పిటల్స్, బట్ పేషెంట్స్ తెలుసు. సార్ బ్రదర్ రెడ్డి గారు మణిపాల్ హాస్పిటల్స్లో
బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడానికి ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ లేదు. బట్ ఎల్ఓసి తీసుకొని చేయొచ్చు అని హాస్పిటల్ తెలుసు సార్. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సీఎం క్యాంపస్ నుంచి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ తీసుకొని ఎల్ఓసి మీద చేయొచ్చు. అలాగే మనకి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ సార్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ నుంచి మనకి కనెక్ట్ టు ఆంధ్ర వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సార్. ఎవ్రీ డిస్టిక్ లో కూడా డిస్టిక్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆర్బీఎస్కే స్కీమ్ కింద. ఈ ఆర్బీఎస్కే కింద ఉన్న డిస్టిక్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ వీటిని ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడైతే ఎంఓయూలు ఉన్నాయో మన హాస్పిటల్స్ తో లైక్ స్విమ్స్ లో చేస్తున్నారు సార్. రేలా హాస్పిటల్స్ చెన్నైలో బాగా చేస్తున్నారు సార్. రేలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సార్. సో ఈ హాస్పిటల్స్ నుంచి మన ఆరోగ్యశ్రీ నుంచే ఎల్ఓసి ఇస్తున్నాం సార్. డైరెక్ట్ గా 25 lakhs అయినా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి వాళ్ళు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద పెట్టుకుంటున్నారు. లేదా ఎల్ఓసి సార్ ఫస్టే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ మీద మనం ఇస్తున్నాము. సర్జరీ చేసిన తర్వాత దెన్ హాస్పిటల్ విల్ క్లైమ్ టు ఉన్నాయి సార్. మనకి హెల్త్ పరంగా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మాల్ న్యూట్రిషన్ కేసెస్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ఆర్సీస్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం అండర్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్. ఈ న్యూట్రిషన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కూడా సపోర్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు సార్. మన కేర్ ఇండియా, షేర్ ఇండియా ఇలాగా సపోర్టింగ్ పార్ట్నర్స్ సార్. వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే సమ్ షేర్ ఇండియా, కేర్ ఇండియా నుంచి బడ్జెట్ ఎక్విప్మెంట్ స్పాన్సరింగ్ చేస్తున్నారు సార్. కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఏఆర్టీ సెంటర్స్ లో డాక్టర్స్ ని వీళ్ళే అపాయింట్ చేస్తున్నారు, స్టాఫ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, బ్లడ్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళ కింద చేస్తున్నారు. సో ఈ కన్సల్టెన్సీస్ నుంచి కూడా మనకి కొంత వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కింద చేస్తున్నారు సార్. బట్ ఇది కూడా క్లియర్ గా ఎవరికి అవేర్నెస్ లేకపోవడం అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. Any more questions? No? Sir, my question is relating to 3 aspects. The one thing is relating to frauds in the health insurance sector. Almost every policy is directly or indirectly connected or passing through certain kind of fraud. To overcome these fraudulent practices in the triangle basis, that means provider, hospital and the client, ఈ వీటిలో ఫ్రాడ్ జరగకుండా ఉండాలంటే నేను అనుకున్నదండి ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. ఈ 3 institutions లో డెవలప్ అయితే బాగుంటుందని. ఇన్సూరెన్స్ సైడ్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్, అలాగే హాస్పిటల్ సైడ్, క్లయింట్ సైడ్ కూడానండి. సో ఈ టెక్నికల్ సెషన్స్ అన్నిట్లో కూడా నేను గమనించింది. మరి ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజింగ్ బై ది ఇన్సూరెన్స్, health insurance companies especially? And the second related question is some religious hospitals are there. Bangalore లో such Sai hospital ఉంది. అక్కడ కూడా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను, కానీ ఫ్రాడ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అక్కడ. అలాగే వెల్లూరులో సిఎంసి మెడికల్ కాలేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హాస్పిటల్ ఉంది. అక్కడ కూడా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ జరుగుతున్న అక్కడ ఫ్రాడ్యులెంట్ ప్రాక్టీసెస్కి ఛాన్సెస్ అంటున్నారు. సో వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లేదంటే మన విజయవాడ, గుంటూరు, హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రాడ్స్ కంపారిటివ్గా ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఒకవేళ వాటిలో తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అక్కడ తక్కువ ఉండడానికి మెయిన్ బేస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటి? అది నా డౌట్. So, like I said in my talk, some of the principles of health insurance. Number 1 is good faith. Kada? Trust in the hospital, trust in the patient. Fraud jarigedi from the patient side jarugutundi, hospital side nunchi jarugutundi, TPA kuda antunaru kada. The TPA is supposed to actually coordinate everything, make sure that no fraud occurs, but they are also being fraud. So fraudulence anedi, it's human nature, right? So we can't help it. That's what we want, people to be trustful and be very good in what they do, but unfortunately they don't. That doesn't happen, right? So anyway, I think we are running out of time. So what we understand is it's a Pandora's box. Health insurance anedi ee seminar lo what has been given to you is the basic framework. There is so much to learn, right? So much to understand, and so many things still happening. It's a evolving process. Nobody has come with a 100% fail-proof method, right? It is evolving. Maybe when you become professionals, you also will come up with newer methods, right?
So I think we can look forward to that. So with that we'll close. Any other final comments you want to make? సార్ స్మాల్ సజెషన్స్ సార్ చెప్పారు కదా సార్ హాస్పిటల్లో ఎయిడ్ ఫ్రాడ్. సో అలా కాకుండా సెల్ఫ్ మన సైడ్ నుంచి ఫ్రాడ్ జరగకుండా అంటే జియో ట్రాకింగ్ కూడా చేయాలి సార్. అంటే హాస్పిటల్ పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరైనా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఒక సైరన్ లాగా ఓ అని వస్తుంది. స్మోక్ చేయడానికి ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా లైఫ్ స్టైల్ మార్నింగ్ 6 o'clock లేపేటట్టు యాక్టివిటీ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ ని రెగ్యులేట్ చేసేటట్టుగా ఫస్ట్ పర్సన్ ని. అండ్ మెయిన్ ఇప్పుడున్న ఆక్యుపేషన్ కానీ ఈ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, డైటరీ చేంజెస్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇవే మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మీద. ఈ స్ట్రెస్ కానీ మేనేజ్ చేసుకోకపోవడం, స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా. సో అలాగే ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్, మనకి ఎవ్రీ ఏరియాలో మీకు చూస్తే ఇప్పుడున్న ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ లో సబ్ సెంటర్ నుంచి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ వరకు మీకు ఎవ్రీ 3,000 పాపులేషన్ కూడా ఒక సబ్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు సార్. ఎవ్రీ 30,000 పాపులేషన్ కి ఒక అర్బన్ పిహెచ్సి, రూరల్ పిహెచ్సి ఉన్నాయి. మీరు అర్బన్ పిహెచ్సికి ఒకసారి విజిట్ చేయండి, మీ నియర్ బై ఉన్న అర్బన్ పిహెచ్సికి లేదా సబ్ సెంటర్స్ కి. బిల్డింగ్ లేని అవన్నీ తీసేయండి, కొత్త బిల్డింగ్, న్యూ బిల్డింగ్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ లో మీకు ఆల్మోస్ట్ సబ్ సెంటర్ కి వెళ్ళినా కానీ 20 to 30 డయాగ్నోస్టిక్స్ చేస్తున్నారు. మీరు అదే అర్బన్ పిహెచ్సికి వెళ్తే 64 డయాగ్నోస్టిక్స్ టెస్ట్స్, 172 డ్రగ్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే వీక్లీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఆఫ్థాల్ కన్సల్టేషన్ కానీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ కన్సల్టేషన్స్ కూడా మనం అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో అట్లీస్ట్ ప్రివెంటివ్ కేర్ కింద మీకు థైరాయిడ్ కానీ, ఆర్బిఎస్ కానీ ఇలాంటి స్మాల్ టెస్టులు, సీరం క్రియాటిన్, యూరిక్ యాసిడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నియర్ బై ఒకసారి హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి టెస్టులు చేసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు క్లియర్ అవుతుంది. దెన్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ చాలా రైజ్ అయింది సార్. రెగ్యులర్ గా లాస్ట్ 6 months నుంచి నేను లైజన్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నాను హెల్త్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర. ఫస్ట్ లో ఏపీఐసి బిల్డింగ్ లో ఉండేవాడు సార్. నెక్స్ట్ అలాగే స్లోగా కాన్స్టిట్యున్సీలోనే గ్రీవెన్స్ అడ్రస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఆ వర్కే సరిపోతుంది సార్. రెగ్యులర్ గా 30 to 40 గ్రీవెన్స్ అంటే రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అనో అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలాగ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్. మరి డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల, ఓవర్ గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏదైనా తెలియదు కానీ సార్, రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయితే రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి సార్. అలాగే పిల్లల్లో కూడా ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, బ్లడ్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువ రైజ్ అవుతున్నాయి సార్. సార్ లాస్ట్ ఓన్లీ 20 seconds. డేవిడ్ సార్ అడిగారు, డేవిడ్ రాస్ గారు, హాస్పిటల్స్ లో ఎక్కువ క్రైమ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎందుకు జరగట్లేదు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరికైనా కూడా హాస్పిటల్ ఒక బ్రాండ్ గాను, ఎంఎన్సీ గాను కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. వన్స్ బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడున్న బిజినెస్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే దే మే డూ సమ్ మిస్హాప్స్ బట్ నాట్ విత్ ద ఇన్సూరెన్స్. ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒక హార్డ్ క్యాష్ అనమాట. ఒక పేషెంట్ మనకి నెల జీతం ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తారు ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు. సో ఇన్సూరెన్స్ తో ఎవ్వరు కూడా ఇష్యూ పెట్టుకోరు. సో ఇప్పుడున్న సినారియోలో ఎవ్వరు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రాడ్స్ చేయడం చాలా వరకు తగ్గించేశారు బికాస్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ విజిలెన్స్. వాళ్ళు ఎక్కువ విజిలెంట్ గా ఉంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళు బ్రాండ్ గా మార్చుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉందంటే మీ దగ్గర 1000 crores ప్రాపర్టీ ఉంటే దాన్ని 10,000 crores ప్రాపర్టీకి అమ్మేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు మనం ఉన్న లొకేషన్ గుంటూరు, ప్రకాశం, ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కూడా సెకండరీ హెల్త్ కేర్ ఏరియాస్. ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఏరియాస్ హైదరాబాద్, చెన్నై, పూణే, బెంగళూరు. ఒక డెలివరీ మీరు ఇక్కడ చేయించుకుంటే 30,000 rupees మాత్రమే ఇస్తారు ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు. ఇదే డెలివరీ మీరు హైదరాబాద్ లో చేయించుకుంటే యూ గెట్ 90,000 యాజ్ అ క్లెయిమ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యూ ఆస్క్డ్ సార్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఫైనలీ దట్స్ మై వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. So thank you very much for this panel. I thank each one of you for participating, and thanks the audience also for your questions. Thank you very much. I think everybody could understand what the basic aim of this plenary. All of you got a beautiful nutshell of the total 2 days seminar. And make all of you are sensitized about some of the core areas of health insurance. In this occasion, I am very thankful to Professor Sanjay Rao garu, though he is having a hectic schedule because NRI Medical College is conducting medical camp in one place. దాని నుండి తప్పించుకొని వచ్చి మన ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారంటే మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మార్నింగ్ టెక్నికల్ సెషన్ అప్పుడు ప్రవీణ్ గారి కోసం చెప్పాను నేను.
ఆయన ఒక్క నిమిషం కూడా ఖాళీ ఉండడు, ఈవెన్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఖాళీ ఉండదు. అట్లాంటిది ఈరోజు మనతో టైం స్పేర్ చేసినందుకు ఐఎమ్ ఆల్సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రవీణ్ గారు. And one more feather has added into that hospital administration alumni, especially the dia sharing, is Manoj. He's also very much interesting towards the academic, and we are thankful to Manoj. And Vasbabu గారి కోసం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు కూడా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వాసుబాబు గారికి. ఎందుకు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నాకు మీరు సరైన టైం ఇవ్వట్లేదు మాట్లాడటానికి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రీజన్. అంటే జస్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ క్యూరియాసిటీ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు సెన్సిటైజ్ అండ్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ సమ్ మోర్ ఇన్పుట్స్ అండ్ సమ్ మోర్ ఇన్పుట్స్. ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆన్ ది వేలో అంటున్నారు, సార్ మీరు నన్ను సాటిస్ఫై చేయట్లేదు సార్ అని చెప్పి. నేను ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయా, సార్ లంచ్కి రమ్మంటే లంచ్కి రావట్లేదు, ఏదో డయాస్ మీద మాకు శాతం అయితే వరకు ఫెలిసిటేషన్ చేశాము, జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాం, ఎక్కడ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చేశామని చెప్పి. ఏంటి సార్ అంటే మీరు నాకు టైం ఇవ్వట్లేదు పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ దట్ అంటే దట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ సమ్ మోర్ థింగ్స్.